درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ختم، اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کر دیا۔ حکومت نے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے باعث درآمدات پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بندرگاہوں پر پھنسے 6000 سے زائد کنٹینرز ریلیز کرنے کی اجازت۔ ذرائع مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو تمام درآمدات کے لیے ذرائع مبادلہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، حکومت کا صنعت کاروں کے لیے بڑا اقدام۔ درآمدی پابندیاں ختم، تمام درآمدات کی اجازت دے دی گئی۔ پابندیوں سے صنعت کاروں کو خام مال کے حصول میں مشکلات کا سامنا تھا۔ نائب صدر چیمبر اسلم ولی کہتے ہیں تجارتی خسارہ روکنے کے لیے یہ سلسلہ غلط تھا، اب برآمدات بڑھیں گی۔ ڈاکٹر رانا سجاد ارشد بولے خام مال کے کلیئر ہونے سے مارکیٹ میں مہنگائی کم ہونے کے امکانات ہیں۔ امپورٹ جو ہے اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ ختم کی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے مسالہ جات اور اشیاء خرد و نوش جو رکے ہوئے ہمارے کنٹینر تھے وہ ریلیز ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی۔ ہمارا زر مبادلہ جو بالکل سٹک ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی اچھے اثرات آئیں گے اور کاروبار جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی۔ یہ بڑا درندہ مطالبہ تھا تمام لوگوں کا، اسپیشلی جتنی بھی ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کا بھی، اور جو ہمارا را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں، تو ان لوگوں کو بھی بہت سے مسائل تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری 3.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ایک سال میں، اور ریمیٹنس بھی 3.5 بلین سے کم ہو گئے، 7.1 بلین ہمارا یہ نقصان ہو رہا تھا ملک کا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا کور اپ ہو جائے گا۔ فیصل آباد الائٹ اسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے لینئر ایکسیلیٹر کی فراہمی کے لیے 1 ارب 54 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ 10 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چلڈرن اسپتال کے لیے 11 کروڑ 99 لاکھ مختص۔ شعبہ صحت کی اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کی ضلع بھر میں 316 سڑکوں کی کمرشلائزیشن۔ مدثرہ وحید کہتی ہیں 3 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ چنیوٹ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے موبائل فونز رکھنے والوں نے نیا طریقہ اپنا لیا۔ فون چلانے کے بجائے کال کے لیے الگ، نیٹ کے لیے الگ فون رکھ دیے۔ موبائل ایسوسی ایشن چنیوٹ کے تجاویز تیمور مرزا کہتے ہیں موبائل فونز PTA سے رجسٹر کرانے کے لیے صارفین کو چھوٹ دی جائے۔ لاکھوں فونز کے رجسٹریشن سے اربوں کا ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں گرمی کی لہر برقرار، سورج اپنے رنگ دکھانے لگا۔ ہیٹ ویو کا بھی خطرہ، معمولات زندگی متاثر، شہریوں کا جینا محال۔ شعبہ ٹیکسنگ کے DHQ میں خصوصی وارڈ قائم۔ ماہرین کے مطابق شدید گرمی ہمارے جسم کو متاثر کر سکتی ہے۔ جنگ اور چنیوٹ میں بھی موسم شدت اختیار کر گیا، درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں کل 25 جون سے گرمی کی لہر میں کمی کا امکان، بعض مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش کا بھی امکان۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال، کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شہری بلبلا اٹھے، کہتے ہیں بجلی تو پہلے بھی جاتی تھی مگر آج کل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ گھریلو اور کمرشل سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ بجلی کی معطلی سے پانی کی قلت کا سامنا ہے اور فلٹریشن پلانٹس بھی بند ہیں۔ شعبہ ٹیکسنگ میں بجلی کی بندش سے معمولات زندگی متاثر۔ چنیوٹ میں محلہ غفور آباد شرقی کی بجلی 30 گھنٹوں سے بند، اہل علاقہ فیسٹو کے خلاف سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں شدید گرمی سے بچے بلک رہے ہیں، گھروں میں پانی بھی ختم ہو گیا ہے۔ جنگ میں فیسکو کی نااہلی، بستی حسین آباد اور بستی ملاح والی کے مکین رات گئے سے بجلی سے محروم۔ علاقے میں بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام مکمل طور پر منقطع۔ شدید گرمی میں شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چنیوٹ میں بطور الیکٹریشین کام کرنے والے ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی۔ ملازمین کے گھروں میں فاقے ہونے لگے، الیکٹریشین تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ بڑی عید پر بڑی خوشی، پاکستان ریلوے کا عید پر ٹرینوں کے کرایوں میں ڈسکاؤنٹ کا اعلان۔ تینوں دن مسافروں کو کرایوں میں 33% رعایت ملے گی۔ رعایت کا اطلاق تمام کلاسز پر ہوگا۔ عید قربان کے موقع پر
स्पेशल ट्रेन चलाने का भी फैसला। कराची से लाहौर जाने वाली स्पेशल ट्रेन टोबा टेक सिंह से भी गुजरेगी। स्पेशल ट्रेन 27 जून को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद उल अजहा पर बारिशों के पेश नजर डेंगू मच्छर की अफजाइश का खतरा। महकमा सेहत फैसलाबाद ने डेंगू मुलाजमीन की ईद उल अजहा की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुलाजमीन को अलर्ट रहने और सर्विलेंस तेज करने की हिदायत। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में जानवर तो बेशुमार लेकिन ग्राहक सिर्फ 2-4। फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में सहूलियात का शदीद भुगतान। शिकायत सेल और रेस्क्यू कैंप बराए नाम। शिकायत सेल और रेस्क्यू कैंप पे बिजली का बेजा इस्तेमाल। पंखे खाली कुर्सियों को हवा देने लगे। ईद कुर्बान की आमद मंडियों में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के जानवर मौजूद। टोबा की मवेशी मंडी में सुल्तान नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। सुल्तान बैल की कीमत 4 लाख जबकि वजन 7 मन है। मंडी में मवेशी मालिकान को खरीदारों का इंतजार। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मंडी में कोई जानवर ना पहुंच सका। तांदियावाला में 18 जून से लगने वाली जानवरों के आर्जी सेल पॉइंट में इंतजाम मुकम्मल। म्यूनिसिपल कमेटी, तिब्बी इमदाद, वेटरनरी और रेस्क्यू का अमला व्यापारियों की राह तकने लगा। चिन्योट की मवेशी मंडी में खूबसूरत और तगड़े जानवरों की भरमार। जानवरों को अपने खरीदारों का इंतजार। व्यापारी भी ग्राहकों की राह तकने लगे। कहते हैं महंगाई की वजह से ग्राहक नहीं है। गर्मी में जानवरों को संभालना और महंगा चारा खिलाना मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में डीसी अली अन्नान कमर का 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू भी डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर के हमरा। मुतादिद ठेले और गाड़ियां कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस के हवाले। 8 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए गए। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम को ब्रेक लग गई। 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदना महकमा खुराक के लिए चैलेंज बन गया। महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी का 91% हदफ हासिल कर सका। जिला भर से 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम ताहाल खरीदी न जा सकी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का माली बजट 2023-24 में बड़ा मुतालबा। मरीजों को इलाज की फरहमी में 2 बड़े मंसूबों की मंजूरी मांग ली। वाइस चांसलर कहते हैं कि एलाइड अस्पताल में 1.5 अरब से न्यू सर्जिकल टावर बन रहे हैं। 2500 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने के लिए महकमा हेल्थ से मंजूरी मांगी गई है। फैसलाबाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब का वैक्सीनेटर्स को स्मार्टफोन फराहम करने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हेल्थ को कमेटी बनाने की हिदायत। नए तैनात होने वाले और ऐसे वैक्सीनेटर्स जिनके पास मोबाइल फोन नहीं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। फैसलाबाद में मोरा एजुकेशन स्कॉलरशिप के आध से जायद फंड्स मुस्तहिक तलबा तक न पहुंच सके। 1,32,40,987 रुपए में से फकत 53,34,000 रुपए की रकूम तलबा को मिल सकी। पंजाब ज़कात काउंसिल की जानिब से दरखास्तें दोबारा लेने के अहकाम जारी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज का जायजा। इंपोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के लिए जेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भी भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। सूबा भर में जाली और मिलावटशुदा ज़रई अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। जरावाला की रिहायशी 21 साल पाकिस्तानी तालिबा को 25 साल की सजा का हुक्म। हिना बशीर के कत्ल अरसलान के मुकदमे का फैसला लंदन की अदालत ने सुना। जज रिचर्ड मार्क्स के मुताबिक मुलजिम अरसलान ने समात के आगाज पर उससे गैर इरादा कत्ल कहा था। जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा मुहतात हो जाएं। अब कॉपी पेस्ट और किसी से बनवाई गई असाइनमेंट आपको फेल भी करवा सकती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम ट्यूटर्स को असाइनमेंट की चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर फराहम करने का फैसला कर दिया। फैसलाबाद रिवा इंटरनेशनल कॉलेज में दारे अरकम स्कूल के तलबा का 15 रोजा कराटे समर कैंप का आज आखिरी रोज।
समर कैंप में हिस्सा लेने वाले तलबा ने 15 रोज में बहुत कुछ सीखा। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद में फिजिक्स डिपार्टमेंट की प्रोजेक्ट नुमाइश। बीएस फिजिक्स के तलबा ने सोलर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी अलार्म और बारिश डिटेक्टर समेत मुख्तलिफ वर्किंग मॉडल पेश किए। गुलकारा हदीका कियानी सैलाबजदा इलाकों में घर तामीर कराने में कामयाब। कितने घर बनवाए, कितने और बनवा रही हैं, हदीका कियानी ने सब बता दिया। कहती हैं बलूचिस्तान के सैलाबजदा इलाकों में 100 घर बनाना मिशन था। अच्छा काम करने के लिए सियासत में आने की जरूरत नहीं। जंग से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असम्बली साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल। मरहुमा की रूह के इस साल के लिए फातिहा खानी का अहतमाम किया गया। ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात की आमद कुल खानी सोमवार को होगी। फैसलाबाद की बाहिम्मत खातून ने लस्सी और शिकंजबीन का स्टॉल लगा लिया। बढ़ती गर्मी के बायस शहरी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खातून का कहना है बढ़ती महंगाई को देखते हुए लस्सी और शिकंजबीन का स्टॉल लगाया। खवातीन भी किसी से कम नहीं और हर मैदान में मर्दों के शाना बिशाना चल सकती हैं। और फैसलाबाद में लासाल स्कूल में खवातीन का दोस्ताना क्रिकेट मैच फैसलाबाद 11 और जड़ावाला 11 के माबैन खेला गया। फैसलाबाद 11 ने जड़ावाला 11 को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी।